कविता टिकी टिकी चतुर्थ श्रेणी कवि पंडित गोदावरीश मिश्र। प्रथम मु कविता टी आवृत्ति करुच्ची पिला माने तापर तुमे सब आवृत्ति करिवो हला। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु, दिशुनाही सिना आखि की तार संख्य बिंदु। टिकी टिकी धूଳି कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूଳି रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन, एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। टिकी टिकी कोटि तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती क्षति। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर, से एका बोलाए जगते दयामयଙ୍କ चर। पदु पद कथा मधुर जेहु भासई मुखे, परकु आपणा करि से बांधी पारई सुखे। टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार, तेबे सिना मर्त्य पिलाए जन्म करी बासार। तेबे सिना मर्त्य पिलाए जन्म करी बासार, जन्म करी बासार। कवितार नाम है टिकी टिकी। लिखिଛନ୍ତି पंडित गोदावरीश मिश्र। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु, दिशुनाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूଳି कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूଳି रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन, केते लोक तो साधुछि एबे बांटुछि धन। वर्तमान आमे ए टिकी टिकी कविताटीर अर्थ को बुझिबा तो? हां। अच्छा, टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु। सिंधुर अर्थ कौन? समुद्र। वेरी गुड। तेणु समुद्रर जो पानी रही आम तक मापी पार कि मापी पार नहीं। तेणु से जो पानी रही से सब पानी टिकी 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 टोपे 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 पानी बुंदारे तैयारी है नहीं। तेणु टिके टिके टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु। टिके टिके पानी मिसी 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 विशाल समुद्र सृष्टि होइछि। दिशुनाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु। आमे जदि जीवा देखिबा समुद्र पाखरे तार से बिंदु जाक हमको दुसु नहीं। दुसुछि कि आमे देखुछे विशाल बड़ समुद्र एते पानी तो हमको से बिंदु बिंदु जल देखा जाउछि कि? आमे जे हाथ रे धरिबा पकेवा टपे 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 पड़ो से देखा सीना खाली आमको बहुत पानी थी देखा किंतु वास्तव में सेटा टिके 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 पानी मिसी मिसी विशाल बड़ समुद्र होइछि। ठीक सेमती टिके टिके धूଳି कणिका मिसी होइछि धरा। धरार अर्थ होला पृथ्वी। ये आमर जो पृथ्वी जो ग्रह रे हम बास करछे विराट बड़ पृथ्वी, ये मध्य टिके 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 धूଳି कणिका मिसी मिसी तैयारी होइछि। माटी विशाल बड़ पृथ्वी तैयारी होइछि। जेते आमे पहाड़ पड़िया नगर जेते देखुचे सबु जाक ई धूଳି रे एका गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तैयारी बन। बन को जाइछन नै? देखिछ न को गाँ गलाडो रास्ता रे गाड़ी रे बसी गलाडो देखि दियो बन जंगल। तेणु से बन जंगल रे जेते गछ अछि गोटे 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 गछ हेगिरी ही से बनटा तैयारी होइछि ना गोटे गछ देले हम कहवा एटा बन अछि। केते गुड़े गछ रहिले गोटे जगार
ତାକୁ ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଆମେ ନାଁ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମିଶିଲା ପରେ ହିଁ ବଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଧନ ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ କାଠ ମିଳିଲା, ଲୋକ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଫଳ କାଠରେ ମିଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଖଲିପତ୍ର, ଯେଉଁ ଛାଇ, ଛାଇ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଔଷଧ ଏସବୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି। ଗଗନ ମାନେ କ'ଣ? ଗଗନ ମାନେ ଆକାଶ। ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ରାତି ଅନ୍ଧାର, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ସେଇଠି କୋଟି କୋଟି ତାରକା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତାରକା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ତାରକା ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆକାଶଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କିଟି କିଟି ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଆଲୁଅ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର। ନରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନର। ନରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଣିଷ। ମଣିଷ। ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲବେ ଲବେ ଦୟା। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଦୟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ରଖିବା, ଦୟା କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଦୟାମୟ ମାନେ ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଚର ହେବ। ଚର ବୋଲେ ଦୂତ, ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ, ଅର୍ଥ ସେ ଭଲ ମଣିଷ, ତାକୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକି, ଦୟା କରିକି ଏ ଜଗତରେ ସେ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ, ମହାପୁରୁଷ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମଧୁର କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମିତି କଥା କହିବା ଯାହାକୁ କି ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା କହିବା। ଆମକୁ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି ନା, କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କି? ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ଟଙ୍କା? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା କହିବା ଜଣକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଭଲ କଥା କହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଆମେ ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲ କଥା କହିବା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ କରିବା। ଏଇସବୁ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିକି ଚଳିପାରିବା। ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଟିକେ ଟିକେ କାମରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଗତି ଦେଖାଇବା, ଭଲ କଥା ଆମର ଯଦି ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଲ ଭଲ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦୟା କରିବା, ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କରିବା ପିଲାବେଳୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମେ ତମର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଟାକୁ ତମେ ସାର କରିପାରିବ। ସାର ବୋଲେ ମନେ ରଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ତମର ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତେବେ ଯାଇକି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ହିଁ ଆମକୁ ଶେଷରେ ସଫଳ କରାଇବ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଏ କବିତାଟି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଯାକ ଶିଖିଲେ ତମେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିରୁ ଏସବୁ କାମ କରିବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା ତମ ଉତ୍ତର ଦେବ। ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍।
ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକାରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଳି କଣିକାରେ ଏ ମାଟି ସବୁ ତିଆରି ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ପୃଥିବୀର ହିଁ ଏସବୁ ଅଂଶ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ବଜାର ଆମେ ସବୁ କରିଛେ ତା ଉପରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର କରୁଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ନେବାରେ ଉପକାର କରୁଛି। ଆଉ କାଠ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ, ବାଉଁଶ, ଝୁଣା, ମହୁ, ଲାଖ, ଔଷଧ, ଖଲିପତ୍ର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଏମିତି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ। ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବର୍ଷା କରାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଠିକରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ଏ ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କରନ୍ତି କ୍ଷତି। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆକାଶ କେଟେ କେଟେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାରକାମାନେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆକାଶଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଝଲସି ଉଠେ। ତା ଅର୍ଥ ଆଲୋକରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି। ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣିଷ ଏମିତି ସବୁ ବୁଝିବା। ତା ଅର୍ଥ ଭଲ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ କି ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସବୁ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଧନ ଦେବା ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବା। ମିଠା କଥା କହିବା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଯଦି ପାରିବା ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲାବେଳେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ହେଲା, ଏମିତି କଲେ ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା, ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି।